लो भी मित्रों, अज आप वास्ते लैके आए हैं सार नालों वधिया वीडियो। यह पहली गल व्लॉग नहीं होगी। दूसरा यह कि ये वीडियो जी है विजिटर वीज़ा के रिगार्डिंग है। जदों तो मैं वट्सएप ते फेसबुक ते स्टोरी पाई है कि मेरे मदर का वीज़ा आ गया है, तो मैंने बहुत जाने के क्वेश्चन आ रहे कि किद्दां अप्लाई किया, तुसीं आप अप्लाई किया ही, एजेंट तो अप्लाई कराया, किहड़े डॉकूमेंट लगे। तो ये सारे क्वेश्चन करके मैं उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दे पा रहा, कुछ नहीं दे पा रहा है ना, क्योंकि काली च लाइक मैं किते बाहर होना या अंदर होना, तो उदों क्वेश्चन आते हैं, तो मैं जिन्ना कि मैं उदों उन्होंने दस सकदा मैं दस देना है। बट किसी का लॉस ना हो, इस करके मैं चाहता ही कि मैं एक वीडियो बनादा और उन्होंने शेयर कर दूँगा, है ना। तो इस करके मैं सोचा कि मैंने वीडियो बनानी चाहिए और डिटेल में इस बारे गल करनी चाहिए। डॉकूमेंट किहड़े चाहिए, गिनती के 5 डॉकूमेंट चाहिए। अगर तुसी एज आ स्टूडेंट हो या वर्क परमिट ते हो, ईवन या PR हो, तुसी अपने घरदिਆਂ ਦਾ वीज़ा लाना है। मैं सिर्फ विजिटर वीज़े की गल कर रहा। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ मतलब कि फंड प्रूफ, ठीक है। तीसरा इनविटेशन लैटर, ठीक है। और चौथा ਜਿਹੜਾ डॉकूमेंट आ वो लगेगी SOP स्टेटमेंट ऑफ परपस कि उन्होंने इत्थे आना क्यों है, की रीजन है ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ठीक है। एक और लैटर लगनी ਹੁੰਦੀ ਆ। पंजवां ਜਿਹੜਾ डॉकूमेंट है वो आप अपना स्टेटस इत्थे शो करने वास्ते ऑप्शनल है, तुसी करना है करो, नहीं तो वैसे ज़रूरत नहीं होंगी, बट ला दो। बैटर है कि तुसी अपना करंट स्टेटस दस सको IRCC नूं कि तुसी इस टाइम किस वीज़ा ते हो, तुसी या PR हो या नहीं, ठीक है। वो वाले डॉकूमेंट आप लाना है। तुसी स्टडी परमिट ला सकते हो, आपका वर्क परमिट लगा सकते हो, या अपना PR कार्ड या अपना फिर पासपोर्ट। तो उस सिनेरियो में आप फाइल लावांगे। अगर तुम फस्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ $185 लगणगे। इस इलावा कोई पैसा नहीं लगता जी कि आप पोर्टल पर पे करनी है। $85 होंगे वो होंगे बायोमैट्रिक के, $100 होंगे इन्हों की इमीग्रेशन फीस। इस इलावा कोई पैसा नहीं लगता। जेड़े लिंक आप खोलने हैं, जेड़े स्टैप है सारे मैं डिस्क्रिप्शन च दे दाँगा, मतलब पा देंगा। तो तुसी वो फाइल सबमिट करने तो पहला एक बार सारी डिस्क्रिप्शन ढंग नाल पढ़ लियो, तो उस बाद सबमिट करियो। आओ हुण आपां तुहानूं दस दें किवें करना है वीज़ा अप्लाई। फाइल सबमिट करने तो पहला एक बार डिस्क्रिप्शन चंगी तरह पढ़ लियो। माइट भी मैं कुछ गल्लां ना दसियां हुण वीडियो च, बट मैं डिस्क्रिप्शन च सारे स्टैप दसूँगा, ठीक है। उदों तक वीडियो नूं लाइक करो, शेयर करो, सबसक्राइब करो और बैल आइकन जरूर दबा दिया करो। वीडियो नूं वध तों वध आपदे फ्रेंडां नूं दसो खुल्लर साहब ने चैनल खोलिया ते आके सबसक्राइब करो। 1000 सबसक्राइबर चाहिए आपां नूं इस यूट्यूब तो पैसे कमाने वास्ते। 400 हो गए, खिच 2 मीटर। सो हुण आपां साइन अप करांगे। साइन अप करने वास्ते सारे नालों पहली फील्ड अगर तुसीं देखोगे तो हैगी है इनवाइट कोड की। इनवाइट कोड हुण कित्थों लैणा है? इनवाइट कोड वास्ते आपां नूं अलग एक पोर्टल ते ईमेल ID पा के आप इनवाइट कोड जनरेट करांगे। ट्राई करो कि जिहड़ी ईमेल तुसी पाओगे या यूज़ करोगे फाइल वास्ते वो थोड़े घरदिਆਂ ਦੇ नाम ਤੇ ही होवे। जिवें कि मैं आपदे मदर के नाम ते बनाई है, आशा खुल्लर विद एक्सट्रा L, ठीक है। आप ईमेल पावांगे दोवें, गैट इनवाइट कोड ते क्लिक करांगे तां कि कोड जनरेट हो जू। वो कोड आप इत्थे यूज़ करना है, ठीक है। ईमेल पावांगे दोबारा, आशा खुल्लर, ठीक है। पासवर्ड तुसी स्ट्रॉन्ग जा रखना, अगर तुसी स्ट्रॉन्ग नहीं रखोगे तो उन्होंने एरर दे देना एक, ठीक है। इस करके ट्राई करो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो, ठीक है। सरनेम पा देना, गिवन नेम पा देना। इत्थे मैं आपका नंबर पाया सी क्योंकि मैनू ऐ सी क्योंकि मैनू इदा सी कि अगर इन केस IRCC कंटैक्ट करती है तो एज आ ट्रांसलेटर मैं उन्होंने कॉल कॉन्फ्रेंस चला के उन्होंने आपदे घरदिਆਂ नाल गल या अपनी मदर नाल गल करवा दा, ठीक है। साइन अप करांगे तो एक इनविटेशन, एक वेरीफिकेशन कोड जाऊगा अपनी ईमेल ते। वेरीफिकेशन कोड आप इत्थे पा देंगे, कन्फर्म करांगे, इत्थों अपना प्रोसैस शुरू हो जाता है। हुण आपां जिहड़ा ईमेल ते पासवर्ड यूज़ कीती सी उहदे नाल आपां साइन इन करांगे, ठीक है। और ये जिहड़ा पोर्टल आ
ਮੋਸਟਲੀ ਜਨਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। IRCC ਦੇ 2 ਪੋਰਟਲ ਆ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਨਵੇਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ UCI ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਵਾਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ UCI ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟ ਐਕਨੋਲੇਜ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਤੇ ਫਾਦਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਈਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ। ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੋ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟੈਪ ਆ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਮ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮੰਨ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਐਡ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਦਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਦਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੂ ਆਰ ਨਾਟ ਲਿਸਟਡ ਅਬਵ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡ ਲੈਸ ਦੈਨ 6 ਮੰਥ ਆਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਮਾਈ ਸਪਾਊਸ, ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਚਾਈਲਡ ਉਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਮਾਈ dependent child who are international student or temporary worker। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਅਦਰ ਫੈਮਿਲੀ ਹੂ ਆਰ ਨਾਟ ਲਿਸਟਡ ਅਬਵ ਔਰ ਫਰੈਂਡ ਫॉर ਲੈਸ ਦੈਨ 6 ਮੰਥ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਟੈਲ ਅਸ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਕਾਪੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ IRCC ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਆ ਉਹ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਔਰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੂਨ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੂਨ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, UCI ਨੰਬਰ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਛਲੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ UCI ਨੰਬਰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਲ ਆ। ਸੇਵ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਵੈਲਿਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈਣਗੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਰ ਯੂ ਅਪਲਾਈਂਗ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਸਮਨ ਐਲਸ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ IRCC ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੋ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਹੀ ਆਪਦੀ ਫਾਈਲ ਆਪੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ SOP ਲੱਗੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਓਗੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਡਿਟੇਲ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਨੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੋ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸੇਵ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਨੇਮ ਆਊਗਾ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਆਏਗੀ,
फीमेल। टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट में आप पासपोर्ट सिलेक्ट करांगे, रेगुलर ही आएगा। अगर थोड़े घर ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟਰੀ ਕੋਡ ਇੰਡੀਆ, ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਸੇਮ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਆਏਗਾ। ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, पासपोर्ट का जोड़ा नंबर होंदा है वो आप इत्थे भरना होंदा। तुसीं पासपोर्ट दे देखोगे तो राइट टॉप कॉर्नर ते एक नंबर होंदा है, वो इदां दा होंदा, वो आप इत्थे भरना होंदा। कन्फर्म ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर सेम वही टाइप करना पैना आई थिंक। इशू ऑफ द पासपोर्ट की इशू डेट हैगी है 11 जनवरी 2022। एक्सपायरी हैगी है दिसंबर आई थिंक। परमानेंट रेजिडेंस हो ग्रीन कार्ड हैगा थोड़े को कि नहीं, विजिटर वीज़ा पहला अगर लगा कि नहीं पिछले 10 सालों ठीक है वो करना है। नो कैनेडा बाय एयर यस, ट्रैवल कैनेडा बाय एयर यस, ठीक है। वेयर यू बॉर्न सेम इंडिया ही आएगा। सिटी बॉर्न ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਭਰੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਬਟ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਵਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੀਰਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੋਗਾ ਬੋਰਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮੋਗਾ ਹੀ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਆਰ ਯੂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਕੰਟਰੀ? ਨੋ। ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਯੂ ਆਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ? ਸੇਮ ਇੰਡੀਆ। आई एम फ्रॉम बॉर्न, जदों दे जम्मे आ उदों दा ही आपां इत्थों दे सिटीजन है, ठीक है। डू यू हैव अ वैलिड आइडेंटिटी? नैशनल आइडेंटिटी सेम वही इन्फॉर्मेशन आऊगी पासपोर्ट वाली, ठीक है। 2053 इशू डेट इंडिया। ਹੁਣ ਕਈ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਮਦਰ ਦਾ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਉਡੀਕ ਚੰਦ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਡੀਕ ਚੰਦ ਖੁੱਲਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਸਟ ਸੈਲਫ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਡੀਕ ਚੰਦ ਖੁੱਲਰ ਔਰ ਉਡੀਕ ਚੰਦ ਬਹੁਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਟੈਸਟਡ ਕਰਵਾ ਲਓ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ 'ਤੇ। ਯੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਦਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਿਰਫ ਨੋ ਆਉਣਾ ਆ। ਲੱਕੀਲੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ। कंट्री टेरीटरी ऑफ रेजिडेंस, व्हाट्स द रेजिडेंशियल एड्रैस। इत्थे हुण तुसीं अपना एड्रैस पाना है जिहड़ा पासपोर्ट ते है, ठीक है। अपना एड्रैस लिस्ट ऑफ करंट कंट्री और टेरिटरी रेजिडेंस। पिछले 6 महीने तो ज़्यादा अगर तुसी किसी डिफरेंट कंट्री में रहे हो तो वो सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। आप अगर इंडिया च ही रहे हैं तो एटलीस्ट थोड़ा इंडिया वाली इन्फॉर्मेशन तो इत्थे देनी पेगी एक बार, ठीक है। तुसी उस कंट्री के सिटीजन हो कदों तो जदों दे जम्मे आप, तो अपनी इत्थे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। तो मैं करंटली उत्थे ही रहना। सेव करके कंटिन्यू करांगे। डू हैव ऑलरेडी फिंगरप्रिंट बायोमैट्रिक स्टिल वैलिड। अगर तुसीं पहला बायोमैट्रिक दिता होया तो तुसीं यस करना, नहीं तो नो करके सेव एंड कंटिन्यू करांगे। तुहानूं हुण इस इन्फॉर्मेशन विच की आ रहा है कि ਤੁਹਾਨੂੰ कौन इनवाइट कर रहा। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਆਪਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਫਾਈਲ ਲਾਉਂਦੇ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਏਗੀ।
ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਦਾ फ़ोन नंबर दे दो तुसीं, ईमेल एड्रैस, समवन एल्स। ट्राई करो कि ये यस ना करो, क्योंकि अगर दो जने भी इनवाइट कर दे तो कोई फर्क नहीं पेगा। जे तुहाडे डॉक्यूमेंट जेन्युइन है तो एक बंदा भी अगर इनवाइट कर रहा है तो तुहानूं जिहड़ा आ वीज़ा दे देगी कनेडियन गवर्नमेंट, ठीक है। हाउ मच मनी यू हैव टू स्टे इन कैनेडा। हुण सारे नालों वड्डा क्वेश्चन ये हुंदा है कि आपां किन्ने फंड शो करिए। ट्राई करो कि पर वीक $1000 पर हैड के हिसाब नाल तुसीं तुहाडे अकाउंट च पैसे तुहानूं शो करने पैणगे। हुण पैसे किद्दां शो करने आ, हुण मान लो इन केस मान लो तुसीं अगर महीने की ड्यूरेशन पा रहे हो, लाइक मैं 15 जून तो 15 जुलाई तक आ रहा, तो एक महीना मतलब 4 वीक मतलब $4000 ਦਾ फंड ਤੁਹਾਡੇ बैंक अकाउंट 'ਚ होना चाहिए। ट्राई करो वो फंड पुराने होण, नहीं भी होण कोई चक्कर नहीं। हुण ये फंड लाने किवें, शो किवें करने, मोस्टली जनता का ये क्वेश्चन हुंदा कि फंड प्रूफ की हुंदा आ, कि बैंक स्टेटमेंट हुंदी है क्या सीन हुंदा। तुसीं बैंक जाना है, उन्हां नूं कहना है कि जिहड़े अकाउंट विच तुहाडे पैसे पए आ, उन्हां नूं कहना मेरा एक बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट बना दो। वो बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट विच कोई तरीक मैंशन नहीं हुंदी कि जिहड़े फंड आ पुराने आ या नवें आ, डजन मैटर। हाँ, अगर थोड़ी FD है, कोई फिक्स डिपॉजिट है, तो वो अगर पुराना हो तो बेस्ट है। अपने केस में आप फिक्स डिपॉजिट शो किया 7 लाख का, करीब 11,000 समथिंग डॉलर, तो आप इत्थे ओह पाते सी, ठीक है। इफ समवन एल्स गिविंग यू मनी, ट्राई करो इत्थे हमेशा नो करो। इन केस अगर तुसी इत्थे घट पैसे, मान लो तुसी इत्थे सिर्फ $4000 ही शो करते हो, 1 मंथ की ड्यूरेशन है 4 वीक मतलब $4000 अगर तुम शो करते पे हो, तुम नहीं ज़्यादा शो करवा सकते इंडिया, तो फिर तुम यस करके तुम आपदे फंड शो कर सकते हो, ठीक है। इत्थे सिर्फ आही आएगा, ठीक है। इत्थे तुम डिटेल दे सकते हो, लाइक मैं अपने मदर का वो करूँगा, फंड चकूँगा ये वो, बट वो नाल थोड़ी जी जी प्रोफाइल आ वो वीक हो जाती। तो ट्राई करो कि इंडिया वाले फंड ही शो करो। आप नो लैके चले सी। नैक्सट आ जाता एक्टिविटीज़, एजुकेशन। अगर तुम वैसे मेरे केस में आप नो किया ही, तुम वैसे इतने यस करके सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो, कितनी एजुकेशन की उन्होंने, हायर एजुकेशन, ठीक है। मैं नो किया सी, थोड़ी हिस्टरी बारे पूछणगे, नो करना इत्थे मैं आप नो किया ही। बट हाँ, ये एक्सपीरियंस हुंदा पिछले 10 सालों तुसीं जिहड़े काम कीते आ। हाँ, कईयां दे पेरेंट्स वर्किंग हुंदे आ, तो वो सारा आपदा एक्सपीरियंस इत्थे ऐड करनगे। अपने सिनेरियो विच मेरे मदर बाहर किते नहीं काम करदे, वो होम मेकर है, तो आपां उही पिछले 10 सालों का 2012 का जनवरी तक का ऑन गोइंग वर्किंग एक्टिविटी होम मेकर लिखा सी, ठीक है। कंट्री टेरिटरी इंडिया, सेम वही एड्रैस, टाउन और दैट्स इट। ये करके आप आगे कंटिन्यू कर देंगे। किसी होर कंट्री च तुसी गए हो, ठीक है, अपने सिनेरियो विच नो सी, यस करके तुसी वो सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, ठीक है, पिछले 5 सालों की। नैक्सट आ जाता ट्रैवल हिस्ट्री। हैव यू एवर स्टेड इन कैनेडा। अगर तुम पहला बिना स्टेटस तो कैनेडा में रहे हो कि नहीं, लाइक इलीगली, तो तुसी नो ही करोगे जे तुसी फर्स्ट टाइम ला रहे हो। हैव यू एवर रिफ्यूज्ड, अगर पहला रिफ्यूजल आई है तो यस करके वो इन्फॉर्मेशन दोगे, अपने सिनेरियो में नो सी। आ ज़्यादातर सारिਆਂ ਦੇ नो ही होणगे, बाकी तुसी पढ़ के यह इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट कर सकते हो। वीडियो लंबी ना बने ਤਾਂ करके मैं थोड़े प्रोसैस तेज़ कर रहा। तुसी ये वाली चीज़ां पढ़ के तुसी यस नो करना है आपदे हिसाब नाल। तुसी पहला किसी ने मैडिकल टैसट दिता है कि नहीं, उस हिसाब नाल तुसीं यस करना, बट अपने सिनेरियो च नो सी। विजिटर वीज़े वास्ते मैडिकल नहीं हुंदा, नहीं लोड़ पैंदी आपां नूं। बीमारियां दी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो आपां
नो कीता आ, तुसी पढ़ के दियो। मैरिटल स्टेटस अपने सिनेरियो विच मेरे फादर एक्सपायर हो गए ही अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर, तो आपां इत्थे इन्फॉर्मेशन देवांगे। रिलेशनशिप कदों स्टार्ट होया सी, मैरिज डेट आऊगी इत्थे 1984 विच, 1984 4/8 तरीक। स्पाउस दी डिटेल आएगी इत्थे, खुल्लर डेट ऑफ बर्थ आएगी 1960। ग्यारहवां महीना। सेव एंड कंटिन्यू करांगे आपां। इत्थे चिल्ड्रन दी डिटेल आऊगी, आपां यस करांगे। जिन्ने भी तुहाडे भैन भरा आ उन्हां सारियां दी इत्थे डिटेल आएगी। सेव कीती आपां डिटेल, सेव एंड कंटिन्यू। हुण इत्थे जिहड़ी इन्फॉर्मेशन आनी है, ये आनी है जिवें मेरे केस विच मैं अपने मदर दी फाइल ला रहा, तां मदर दे पेरेंट्स आ जिहड़े उन्हां दी डिटेल आएगी। ठीक है, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਾਈਲ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੇਮ ਡਿਟੇਲਸ ਮੈਚ ਕਰ ਜਾਣ। ईयर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੇ ਔਰ ਮੰਥ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਨਨੋਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। लैंग्वेज की इन्फॉर्मेशन आप वैसे तो इत्थे तो आप पंजाबी भरांगे, अपनी जी मदर लैंग्वेज है। ठीक है, मदर टंग पंजाबी। इन्फॉर्मेशन जी आप समझ आती है वो दोवें आप इंग्लिश ही सिलेक्ट करांगे। ईमेल उही फिर आशा रानी सॉरी आशा खुल्लर विद एक्स्ट्रा ए। ठीक है, आशा सेव एंड कंटिन्यू करांगे। टैलीफोन नंबर मैं इत्थे जिद्दां कि मैं पहला भी दस्सिया सी कि मैं आपदी इन्फॉर्मेशन ही दित्ती है इत्थे, तां जो इन केस अगर IRCC कंटैक्ट करदी है तो मैं इत्थों उन्हां नूं कॉन्फ्रेंस कॉल करके एज अ ट्रांसलेटर गलबात करवा सकदा हां। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਆਲ ਕਰਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਨ ਕੇਸ ਮੰਨ ਲਓ ਜਲਦੀ 'ਚ ਜਾਂ ਕਾਲੀ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੂਫ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਾਈਨਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਦਰ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਕਿ ਆਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰੋਂਗ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ PDF ਇੱਕ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਈਲ ਰੱਖ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਸੇਵ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੇਜ। सारे नाल पहला लैटर ऑफ इनविटेशन, ਇਹਦਾ एक सैंपल पेज ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पा दूंगा, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ डाउनलोड कर सकते हो। ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाएगा कि मैं क्या वर्डिंग लिखी सी और मैं क्या रीज़न दिते ही। ठीक है, लैटर ऑफ इनविटेशन लग जाऊगा। नैशनल आइडेंटिटी और पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट,
ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਆ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ PDF ਫਾਈਲ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰ ਲਈ, Ctrl+C Ctrl+V ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਫਾਈਲਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ nationalidentity.pdf ਰੱਖ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ passport.pdf ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਫੰਡ ਪ੍ਰੂਫ, ਹੁਣ ਫੰਡ ਪ੍ਰੂਫ ਤੇ ਕੀ ਆਣਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਕਿ ਫੰਡ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰੂਫ ਵਿੱਚ। ਜਨਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ITR ਲਾਈ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵਧੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ IRCC ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾਓਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਟੀਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾਓਗੇ, ਸਟੀਕ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲਾਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪ ਮੰਗ ਲੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰੂਫ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਫ ਫੰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਕੋ, ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਹੈਲਪ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਅਮਾਊਂਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ PDF ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ SOP ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਊਂਗੀ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਊਂਗੀ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕ ਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ NOC ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ NOC ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੀਚਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਤੇ ਲਿਖਵਾ ਲਓ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਸਨ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਤੇ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨਲ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ I am AJ ਖੁੱਲਰ ਔਰ ਮੈਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਚ ਅਟੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਈਜ਼ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਮੈਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਲਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਦੀ SOP ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ, ਬਸ। ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 5 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਸੀ। 5 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਲੈਟਰ ਆਫ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ, ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਫੰਡ ਪ੍ਰੂਫ ਔਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ SOP ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੀਸ ਭਰਵਾਉਣਗੇ। ਫੀਸ ਭਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਾਊਂਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਸਟੈਪ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ, ਸਟਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ DM ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਮੈਂ ਫਰੰਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਪਾਊਂਗਾ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਪਾਊਂਗਾ, ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਦੋਂ ਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਟਿਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂ ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਂਪਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲਿਖੀਏ ਕੀ ਨਾ ਲਿਖੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿ ਕਿਆ ਲਿਖੀਏ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। URL ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਮਾਈਟ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਦੱਸੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਬਟ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਦੱਸੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ
ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। 1000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ YouTube ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। 400 ਹੋ ਗਏ, ਖਿੱਚ 2 ਮੀਟਰ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।